برازیل کے پہاڑوں سے سلام۔ یہ میری بیوی بیکسی ہے اور یہ میری بہن مریم ہے۔ میں ان میں سے کس سے زیادہ ملتا ہوں؟ میری بہن ایک ڈاکٹر ہے جو طرز زندگی پر توجہ دیتی ہے۔ وہ شادی شدہ ہے اور ایک ماں ہے، جبکہ میری بیوی قدرتی طب کی شوقین ہے۔ اس نے کئی کورسز کیے ہیں اور وہ کی بانی اور ڈائریکٹر ہے جو ایک ایسوسی ایشن ہے۔ ہماری بیٹی دینیلا جو 12 سال کی ہے، آپ لوگ تھوڑی دیر میں اس سے ملیں گے۔ ہیلو دوستو، ہم بہت خوش ہیں۔ ہم پرتگالی بولتے ہیں اور ہم اس ٹیکنالوجی کے لیے شکر گزار ہیں جو آپ کی زبان میں ترجمہ کر رہی ہے۔ ہم شکر گزاری کی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے موضوع کو شیئر کر سکتے ہیں جو ہمیں جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ خوشی اور روح کی سکون بھی فراہم کر رہا ہے۔ صحت کا خیال رکھنے کی بنیادی تحریک خدا کی مدد سے آتی ہے تاکہ ہم ایک زیادہ واضح اور حساس ذہن حاصل کر سکیں، تاکہ اس کی بات سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ خداوند نے ہمیں اپنی بات میں الہی رہنمائی کے ذریعے اور ایلن وائٹ کی کتاب کے ذریعے صحت کا ایک تفصیلی ہدایت نامہ عطا کیا ہے، جسے ہم اس ویڈیو کی تفصیل میں چھوڑ دیں گے۔ ہم سب کو مشورہ دیتے ہیں جو جسمانی، ذہنی اور روحانی شفا کی تلاش میں ہے۔ خدا کے 8 قدرتی علاج ہیں: غذائیت، ورزش، پانی، سورج، اعتدال، تازہ ہوا، آرام اور خدا پر اعتماد۔ غذائیت۔ تو مریم، غذائیت کے اصولوں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ثقافت ہر ملک کے مخصوص غذائی عادات سے قطع نظر آپ ان چیزوں کو ایڈجسٹ، تبدیل یا معطل کر سکتے ہیں جو نقصان دہ ہیں، اور ایک تجویز ہے خاندان کے ساتھ اچانک تبدیلی نہ کریں۔ خدا سے حکمت مانگو تاکہ آپ ایک مثبت تجربہ حاصل کر سکیں اور حوصلہ افزائی کرنے والی یادیں بنا سکیں۔ کچھ ترکیبیں ازماو اور آہستہ آہستہ نئے تصورات متعارف کرواؤ۔ کچھ بنیادی اصول۔ پیدائش 1:29 ہمیں خالق کے ہاتھوں سے ایک بہترین تازہ مینو فراہم کرتا ہے۔ آدم اور حوا کے پہلے کھانے سے بھی پہلے پھل، اناج، بیج اور خشک میوہ، آگے چل کر سبزیاں اور جوڑے متعارف کرائی گئیں۔ جتنا ممکن ہو سکے مکمل اناج استعمال کریں جو فائبر سے بھرپور ہو۔ جو بھی آپ کچا کھا سکتے ہیں کوشش کریں کہ اسے کچا ہی کھائیں۔ فائبر دل کی بیماریوں، کینسر، ذیابیطس اور موٹاپے کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ فائبر کہاں سے حاصل کریں؟ روزانہ تازہ کچے پھل اور سبزیاں کھانا۔ دانے اگانا ایک بہترین انتخاب ہے۔ زیادہ مکمل اناج، چاول اور مکمل روٹی کھائیں، سفید روٹی کی بجائے۔ لوبیا، دالیں، خشک میوہ اور بیج، پتے اور سبزیاں۔ 3 سے زیادہ کھانے کی منصوبہ بندی نہ کریں۔ پہلا کھانا صبح کے وقت سب سے زیادہ بھرپور ہونا چاہیے، جیسے ایک بادشاہ۔ دوسرا کھانا دوپہر کے شروع میں ایک شہزادے کی طرح، اور اگر تیسرا کھانا شام کے آخر میں ہے تو وہ ایک بھیک مانگنے والے کی طرح ہونا چاہیے، ہلکا اور کم مقدار میں آسانی سے ہضم ہونے والا۔ پھل ایک اچھا انتخاب ہے، اور ٹوسٹ کی ہوئی روٹی درمیان میں نہ کھائیں، صرف کہ پانی پئیں۔ بہتر ہاضمے کے لیے کھانوں کے درمیان 5 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ صرف 2 کھانے، صبح اور دوپہر کے قریب ایک کھانا کھا کر بہت بہتر محسوس کریں گے، خاص طور پر اگر آپ کی زندگی کا انداز زیادہ سست ہو اور جسم میں کافی چربی جمع ہو۔ گھر پر ہم صبح 8 بجے اور دوپہر 2 بجے
کھانا کھاتے ہیں اتنی مقدار میں کہ ہمیں تسکین ملے اور توانائی بھی، اور کھانے کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی کرنا ہمیشہ دلچسپ ہوتا ہے۔ یہ خون میں گلوکوز کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اب ایک سوال ہے، اور اگر میرے پاس گوشت دودھ دینے والی گائے خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے۔ جانتے ہیں، کسی بھی جانوری خوراک کی بات کریں، گوشت، چکن، مچھلی، پنیر، دودھ، انڈے، جتنا کم کھائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ ہماری فیملی میں بھی سبزی خور بننے کا انتخاب کیا ہے۔ دیکھو، کولیسٹرول جنسی ہارمونز بنانے کے لیے خام مال ہے۔ ایسٹروجن، پروجیسٹرون، ٹیسٹوسٹیرون۔ جتنا زیادہ کولیسٹرول کھایا جائے گا اتنا ہی ہارمونز میں عدم توازن بڑھے گا۔ یہ تولیدی اعضاء میں کینسر کو بڑھاتا ہے۔ عورتوں میں، خاص طور پر چھاتیوں، بیضہ دانیوں اور رحم میں، اور مردوں میں خصیوں اور پروسٹیٹ کا کینسر۔ انڈوں کا زیادہ استعمال جلدی بلوغت کو فروغ دیتا ہے، جو کہ نوجوانی کے مناسب دور سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ جانوری خوراک بھی تیزابی ہوتی ہے اور جوڑوں میں درد کو بڑھاتی ہے، جو خودکار بیماریوں اور رومیٹزم کی بیماریوں کی خاصیت ہے۔ چینی کے استعمال کو بھی کم سے کم کریں۔ یہ سفید خون کے خلیے کی صلاحیت کو کم کرتا ہے، جو کہ مدافعتی نظام کا دفاعی سپاہی ہے، جراثیم کو کھانے یعنی نگلنے کی۔ بغیر چینی کے ایک سفید خون کا خلیہ آدھے گھنٹے میں 14 بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صرف 6 چمچ چینی کے ساتھ یہ سرگرمی صرف 10 بیکٹیریا تک کم ہو جاتی ہے۔ 12 چمچ چینی کے ساتھ، جو کہ ایک گلاس سافٹ ڈرنک کے برابر ہے، صرف 5.5 بیکٹیریا 30 منٹ میں پکڑے جاتے ہیں۔ 24 چمچ چینی کے ساتھ ایک آئس کریم، توقع یہ ہے کہ ایک سفید خون کا خلیہ صرف ایک بیکٹیریا کو ختم کرے گا۔ تو ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جن لوگوں کا چینی کا استعمال کم ہوتا ہے، ان میں انفیکشن کی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ ورزش ایک بہت اچھا مثال ہے ورزش کی، جو میرے شوہر بہت اچھی طرح کرتے ہیں۔ وہ جسمانی ورزش کرنا پسند کرتا ہے۔ جب اس نے سوئٹزرلینڈ میں زینیریا میں پڑھائی کی تو وہ برازیل آیا اور اب بہت ساری کیلے کے درخت لگاتا ہے۔ جب میں جوان تھا، 14 سال کی عمر میں، مجھے دوڑنا پسند تھا، کوپر کرنا، دوڑنا۔ تو میں ہدف مقرر کرتا تھا اور سوچتا تھا، جب وہ گاڑی میرے پاس پہنچے گی تو مجھے اس کیمی کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ مجھے ایک اضافی طاقت دیتا تھا۔ جسمانی ورزش دل کو مضبوط کرتی ہے، خون کے دباؤ کو کم کرتی ہے، اضافی کیلوریز کو جلاتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے، جو کہ میرے معاملے میں نہیں ہے، اور تناؤ کو کم کرتی ہے۔ مختلف قسم کی ورزشیں منتخب کریں، ترجیح باہر اور سورج کی روشنی میں۔ آہستہ شروع کریں اور آہستہ آہستہ بڑھائیں، لیکن یہ باقاعدگی سے ہونا چاہیے، کم از کم روزانہ 30 منٹ، پسینے کے ساتھ اور دل تیز دھڑک رہا ہو۔ سچی ورزش، یا اگر یہ ایک زیادہ سخت ورزش ہو تو یہ ہفتے میں 2 یا 3 بار ہو سکتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں، جہاں میں جوانی میں رہا، بہت بارش ہوتی ہے، تو مجھے ایک ڈھکی ہوئی سوئمنگ پول میں تیرنا پسند تھا، لیکن باہر سورج کی روشنی میں، باغ میں اور مفید سرگرمیوں میں مشغول ہونا یہ بہت فائدہ مند ہے۔ ہم اچھے پھل حاصل کر سکتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد چلنا بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کھانے کو بہتر طریقے سے ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
शुक्रिया डेनियल। एक जोरदार सरगर्मी के बाद जिस्म पानी मांगता है। तो मरियम, इस दवा के फवाइद बयान करो। हम सब जानदार पानी के मोहताज हैं। जिस्म का हर काम एक माय हालत में होता है। हमारे सांस लेने के दौरान जब हम सांस खारिज करते हैं और पेशाब के जरिए पानी की ज़रूरत होती है और उसे दोबारा भरना ज़रूरी है। बहुत बार आम मसाइल जैसे सर दर्द, कब्ज़ और कुछ कमर के मसाइल को सिर्फ के काफ़ी पानी पीने से कम किया जा सकता है। साफ और बेबो पेशाब ये एक अच्छी निशानी है कि आया हम काफ़ी पानी पी रहे हैं। एक बालिग के लिए रोज़ाना 2 लीटर पानी कम अज़ कम होना चाहिए। हाल ही में मैंने अपनी पानी की मकदार को 3 लीटर तक बढ़ा दिया है और ये खाने के 2 घंटे बाद से लेकर अगले खाने से आधे घंटे पहले तक पीना चाहिए। मुझे ये रूटीन पसंद है। जागने के फौरन बाद नाश्ते से आधे घंटे पहले 2 से 4 गिलास पानी पीने का मंसूबा बनाएं। नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान मज़ीद 2 से 4 गिलास और दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद दोबारा पानी पीना शुरू करें। आखिरी गिलास पीने का वक्त इस तरह रखें कि सोने से पहले काफ़ी वक्त हो ताकि रात में बहुत ज़्यादा खलल ना हो। बाहर पानी के इस्तेमाल के बारे में क्या ख्याल है मरियम? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मौजू है जो आपको पसंद है, ठंडा पानी। जी हाँ, लेकिन कुछ मिनट गर्म पानी में नहाने के बाद। आखिर में रोज़ाना का गुस्ल जितना मुमकिन हो बहुत ताजगी बख्श होता है और मैं गर्म और ठंडे पानी के मुतबादिल गुस्ल की हौसला अफजाई करना पसंद करता हूँ। गर्म पानी 2 से 3 मिनट और ठंडा पानी जो कि ज़्यादा मुख्तसर होता है आधे से 1 मिनट। हमने ये रोज़ाना अपनी बेटी के साथ भी किया है जब से वो पैदा हुई है और ये मुदाफ़ती निज़ाम की दिफाई क़ुव्वतों को बहुत बेहतर बनाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम गर्म और ठंडे पानी के तबादले तक महदूद रहते हैं, लेकिन इन्फेक्शन के पहले निशान पर हम तबादलों को बढ़ा देते हैं। जिस्म पर पौधों के तेल से मालिश करें, ख़ास तौर पर कमर के इलाके में। ये मेकानिकी तहरीक खुशी के हार्मोन्स को आज़ाद करती है। लो सालार डी नीला। ये अगला इलाज कुदरत के सबसे ज़्यादा शिफा बख्श अनासिर में से एक है और ये भी सबसे कम समझा जाने वाला और थेरापी के तौर पर कम इस्तेमाल किया जाने वाला है और ये सूरज की रोशनी है। मेरी भांजी डीनीला, हमें इस इलाज के फ़वाइद बताओ। इतनी साफ जिल्द के साथ क्या अब सूरज की रोशनी में जाने से डरती हैं? नहीं खाला, सूरज दुश्मन नहीं है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि इसके फ़वाइद कैसे हासिल किए जाएं। ऐसी साफ जल्द वाले लोगों को जैसे मैं 10 मिनट से शुरू करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना चाहिए ताकि जिल्द को सूरज की रोशनी बराह रास्त लेने के लिए तैयार किया जा सके। हमें हमेशा बहुत एहतियात करनी चाहिए ताकि जलने से बच सके। क्या आप जानते हैं कि खुराक भी सूरज की रोशनी के रद्द अमल में शामिल है? ये एक कम चिकनाई और प्रोटीन वाली ग़िज़ा है। खरगोशों पर तहकीक की गई जिनमें से एक गिरोह को कच्ची सब्जियों की ग़िज़ा दी गई और दूसरे गिरोह को चर्बी और जानूरी प्रोटीन से भरपूर खुराक दी गई। तो दोनों गिरोहों को अल्ट्रावायलेट शुआओं के सामने लाया गया और चर्बी वाली खुराक वाले खरगोशों में जल्द का कैंसर पैदा हुआ, जबकि कच्ची सब्जियों की ग़िज़ा वाले खरगोश महफूज रहे। चर्बी वाली ग़िज़ा खाने वाले लोगों को जल्द का कैंसर ज़्यादा जल्दी
ہوتا ہے۔ کیا افسوس، لیکن یہ بہت دلچسپ ہے۔ خرگوشوں کو بھی گھاس اور بھوسے والی فائبر سے بھرپور غذا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ آنکھوں کو روشنی کا مکمل اسپیکٹرم ملے تو باہر وقت گزاریں بغیر چشمے یا کانٹیکٹ لینس کے۔ میں نے بھی پڑھا ہے کہ سورج کی روشنی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے، کولیسٹرول کو گھٹاتی ہے اور بیکٹیریا اور وائرس کو ختم کرتی ہے۔ اور شاید حال ہی میں سب سے زیادہ بات کی جانے والی چیز یہ ہے کہ یہ کولیسٹرول کو بالکل جلد کے نیچے وٹامن ڈی میں تبدیل کرتا ہے، اور آج کل زیادہ تر لوگوں کو وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ جی ہاں، یہ وٹامن ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، ذیابیطس، کینسر، قلبی بیماریوں کی روک تھام میں مدد کرتا ہے، ہماری مدافعت کو بہتر بناتا ہے کیونکہ سورج کی روشنی کے ساتھ سفید خون کے خلیوں کی تعداد جو دفاعی سپاہی ہیں بڑھ جاتی ہے اور وائرس اور بیکٹیریا کو مار دیتی ہے، اور یہ ڈپریشن کے خلاف ایک بہترین علاج ہے۔ اب ہم ایک اور موضوع، ایک اور علاج، اعتدال کے بارے میں بات کریں گے۔ اعتدال تعریف کے مطابق ہر چیز سے پرہیز کرنا جو نقصان دہ ہے، اور جو اچھا ہے اس کا متوازن استعمال کرنا ہے، نہ صرف غذا یا سورج کی روشنی میں بلکہ تمام عادات میں۔ سگریٹ آپ کے جسم کے تقریباً ہر عضو کو نقصان پہنچاتا ہے۔ زیادہ تر ٹریفک حادثات میں الکوہل کا استعمال شامل ہوتا ہے۔ جو لوگ کوئی الکوہل مشروب پیتے ہیں ان کے غیر قانونی منشیات استعمال کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ کافی ایک مقبول قانونی نشہ ہے اور یقیناً یہ عادت بناتا ہے۔ پرانے عادات کو بہتر عادات سے بدلیں۔ خاندان اور دوستوں سے مدد حاصل کریں۔ خدا کی طاقت پر اعتماد کریں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں۔ صاف ہوا۔ ہم کھانے کے بغیر ہفتوں تک، پانی کے بغیر دنوں تک رہ سکتے ہیں، لیکن ہوا آکسیجن کے بغیر صرف چند منٹ ہی گزار سکتے ہیں۔ بیٹسی، یقیناً تم نے ٹرانسورس فلٹ کے لیے سانس لینے کی مشق کی ہوگی۔ اللہ نے ہمیں یہاں پہاڑوں میں اتنی صاف ہوا سے نوازا ہے۔ یہ خون کو زندہ کرتا ہے، دماغ کو آرام دیتا ہے، جراثیم کو مار دیتا ہے اور پھیپھڑوں کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ناک سے سانس لو، سگریٹ نہ پیو، اور جہاں ہوا آلودہ ہو وہاں رہنے سے بچو۔ اپنے جسم کو سیدھا رکھو اور اپنی کرسی پر اپنی پوزیشن کا خیال رکھو۔ بے وقوف مت بنو۔ اپنے کمرے کی کھڑکیاں کھلی رکھو۔ گہری سانس لینے کے فوائد: جسم کو آرام دو، دماغ کو آکسیجن دو تاکہ سوچنے میں وضاحت ہو۔ یہ سانس کی انفیکشن سے بچنے میں مدد کرتا ہے اور گہری نیند لاتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ اب زکام ہونے والے ہیں تو 10 منٹ تک گہری سانس لینے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ چہرے اور ہاتھوں کی جلد میں جھنجھناہٹ محسوس ہو۔ آکسیجن مدافعتی نظام کا ایک ساتھی ہے۔ ہفتے میں ایک بار اپنی بیڈ شیٹ کو کچھ گھنٹوں یا پورے دن کے لیے دھوپ میں رکھو۔ آرام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت مؤثر جلد کی ماسک کا راز کیا ہے؟ نوٹ کرو۔ اچھی نیند کی رات۔ اور کیا ڈینیلا؟ تمہیں آرام کرنے کے لیے لیٹ کر سونا ضروری نہیں ہے، بس روٹین میں ایک تبدیلی، پچھلی سرگرمی سے کچھ مختلف کرنا آرام کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ تو ریاضی کی ایک بھاری کلاس کے بعد پتھر اٹھانا آرام دہ ہے؟ بالکل۔
पत्थर उठाने के बाद अब किताब पढ़कर आराम कर सकते हैं। तो जिस्मानी और ज़हनी काम के दरमियान तब्दीली करना एक तरीका है। शदीद दबाव के बाद जंगल की खूबसूरती में चहलकदमी करना भी अच्छा है। यही करो दीनीला अपनी पढ़ाई की रूटीन में। एक वक्फा लो, थोड़ी चहलकदमी करो, पानी पियो, सूरज की रोशनी और हवा लो और तुम्हारी तवज्जो और याददाश्त ताज़ा हो जाएगी। अब रात की नींद के बारे में कुछ सिफारिशात। हर रात 7 से 8 घंटे सोएं। ये ज़रूरी है कि अब पेट के साथ लेटें, जो पहले ही हाजमे का अमल मुकम्मल कर चुका हो। रात को सोने से 2 से 3 घंटे पहले जल्दी खाना खाएं और हल्की ग़िज़ा। और रात का नींद सबसे मीठा होता है जब इससे पहले जिस्मानी सरगर्मी की जाए। जो लोग दिन में अपने पट्टों की वर्जिश करते हैं उनकी रात की नींद अच्छी होती है। अक्लमंद सुलेमान कहता है, मजदूर की नींद मीठी होती है, चाहे वो थोड़ा खाए आज ज़्यादा। लेकिन अमीर की फरावानी इसे सोने नहीं देती। और एक पुरसुकून ज़मीर रखना और सबके साथ अमन में रहना भी ज़रूरी है। दिलचस्प है कि तमाम दवाएं आपस में जड़ी हुई हैं। ना कोई अल्कोहल, ना सिगरेट और ना कैफीन। खिड़कियां खोलो और ताज़ा हुआ अंदर आने दो। अपने मोबाइल ऐप की सेटिंग्स में अपनी स्क्रीन को ज़्यादा सुर्ख बनाएं, जो नीली रोशनी की मिकदार को कम करता है। जितना कम अब सोने से पहले अपने मोबाइल या किसी और स्क्रीन पर रहेंगे, इतना ही बेहतर होगा। सोने से पहले 20 मिनट बाइबल पढ़ें, क्योंकि ये रात के ख्वाबों से बचाता है। अपने कमरे की रोशनी कम करें, ख़ास तौर पर सफ़ेद और नीली रोशनी। अल्लाह से दुआ करें कि आप अच्छी तरह सोएं। अच्छी तरह सोना बहुत अहम है। दिन की चुस्ती और तख्लीकीत को बढ़ाता है। ये ट्रैफिक के हादसे के ख़तरे को कम करता है। ये सीखने और जो सीखा है इसे याद रखने की सलाहियत को बढ़ाता है और दर्द से निपटने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। हफ्ते में एक दिन आराम करना ज़रूरी है और सालाना छुट्टियों का एक दूर होना बहुत मददगार होता है। छुट्टियों में दोबारा मुझे मिलने आओ दीनीला। क्लास तैयार है। अल्लाह पर एतमाद। अब हम अपने शौहर डैनियल को इस इलाज पर तबसरा करने के लिए मदऊ करते हैं। याद रहे कि चैनल पर बाइबल की थीम पर 3 फरिश्तों के पैगामात के बारे में दीगर वीडियोस दस्तयाब हैं। क्या आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं? अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखने से अंदरूनी सुकून मिलता है और इस्तेहकाम आता है, दूसरों को मुआफ़ करने की ताकत मिलती है। एक राज ये है कि उन लोगों के लिए दुआ करें जिन्हें आप पसंद नहीं करते और उनके लिए भलाई की ख्वाहिश करें। अब देखेंगे कि ये कितना फ़र्क डालता है। अल्लाह पर एतमाद करने से घर में मोहब्बत आती है और मसाइल और सदमात को ठीक करने में मदद मिलती है। एतमाद में कैसे इजाफा करें? एतमाद तजुर्बे से बढ़ता है। जवाब दी गई दुआएं ईमान को मजबूत करती हैं। जान लो कि अल्लाह हमारी देखभाल बाप की तरह करता है और अगर हम उसकी मौजूदगी की ख्वाहिश करते हैं और इस तरह जीते हैं कि उसे दूर ना करें, तो वो कभी हमें छोड़ता नहीं। दुआ करना अल्लाह से एक दोस्त की तरह बात करने के मुतरादिफ है। ये हमें जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करने की ताकत देता है। इसीलिए इसे रूह की सांस भी कहा जाता है। हमारे फॉर्म पर बाग में एक कोना है जहां मैं दुआ करने जाती हूं। अगर ये तुम्हारे घर में है तो अल्लाह से बात करने के लिए एक खास जगह मखसूस करो, फिर दरवाज़ा बंद करो और उसकी मौजूदगी तलाश करो। मुझे भी शाम के वक्त दुआ करना पसंद है, जैसे इसहाक क्या करता था। डैनियल और डिवेद दिन में 3 बार खालिक के साथ थोड़ी बातचीत करने के लिए
अलग होते थे। जब हम रूहानी सियाक व सबाक में दाखिल होते हैं तो हम यहाँ जहन और जिस्म के ताल्लुक पर कुछ जोर देना चाहते हैं। हर 10 बीमारियों में से 9 का आगाज दिमाग से होता है। घर में कोई खलल शायद रूह को भी चोट पहुंचा रहा हो। दवा का असर दिमाग को बेतरतीब कर देता है। गलत अकायद जैसे कि एक ऐसा जहन्नम जो हमेशा जलता रहता है बदकारों के लिए दायमी अजाब पैदा करता है, अल्लाह के किरदार की एक गलत तस्वीर पेश करते हैं। मसीह की मजहब पागलपन पैदा करने के बजाय इसके सबसे मुअस्सर इलाज में से एक है जो असाब को ताकतवर सुकून फराहम करता है। और सेहत के इस मौजू को ख़त्म करने के लिए हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिस पर कम ही सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन यह ख्वातीन की सेहत में इतना अहम है कि आधी ख्वातीन की बीमारियों की वजह लिबास में गलती होती है। मैं तुम दोनों को तबसरा करने दूंगा। क्या वाकई क्या तुम्हें कभी अपने डॉक्टर ने तुम्हारे लिबास के बारे में पूछा है? ये शाज़ और नादिर ही इत्तेफाक करता है, लेकिन इस कमी से कुछ गौर व फिक्र करने की अहमियत कम नहीं होती। सबसे पहले मुकम्मल सेहत के लिए मुकम्मल गर्दिश की ज़रूरत होती है, लेकिन यह मुमकिन नहीं है जब हाथ पाँव जो अहम आज़ा से दूर हैं सर्द और नाकाफ़ी लिबास की वजह से बेहिफाजती में हों, जबकि 3 या 4 गना ज़्यादा लिबास जिस्म के ऊपर इस्तेमाल होता है जहां अहम आज़ा हैं दिल, मैदा, जिगर और पीलोक आज़ा में खून की ज़्यादती से रुकावट पैदा होती है। दूसरा, हर लिबास का टुकड़ा जिस्म के मुताबिक होना चाहिए ताकि खून की गर्दिश में रुकावट न डाले और न ही आज़ाद और मुकम्मल सांस लेने में। न तो जिल्द पर निशानात छोड़ने चाहिए, बल्कि आज़ाद हरकत और सही जिस्मानी हालत को भी फ़रोग देना चाहिए। ख़ास तौर पर अपनी अंदरूनी लिबास पर भी तवज्जो दें, चाहे वो नीचे हो या ऊपर। ये मुनासिब गर्दिश में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। तीसरा, ये तजवीज़ जो बाइबल में भी है, इस्तिस्ना 22:5 में, ये इस बात की तरफ इशारा है कि फैशन में मौजूद जीन्स की पैंट पहनने के बजाय, जो कि अंदरूनी इलाके को गीला और बंद रखती है, ज़्यादा सेहतमंद लिबास ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है, जैसे कि लिबास या स्कर्ट जो बेहतर हुआ की गुज़रगा फराहम करती है। अंदरूनी सफाई के आदात के साथ ये कई दीगर मसाइल के अलावा ख़वातीन के सेहत के संगीन मसाइल और पेशाब की बीमारियों को कम करता है। आखिर में यकीनन ये सिर्फ एक झलक है इन मौज़ूआत पर जिनमें हम अपनी तहकीक और गौर व फिक्र को गहराई में ले जा सकते हैं और ले जाना चाहिए। अल्लाह की मर्जी पूरी हो, और अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो इस वादे से चिमटे रहो। अल्लाह वो है जो हम में काम करता है, चाहे वो चाहने की बात हो या अमल करने की, अपनी अच्छी मर्जी के मुताबिक। फिलिपियों 2:13। ईमान और फतह।